History 4th chapter Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. హిస్టరీ 4వ చాప్టర్ గిరిజనులు దీకులు ఒక స్వర్ణయుగ వీక్షణ. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of the Kus. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. 1895 సంవత్సరంలో బిర్సా అనే వ్యక్తి జార్ఖండ్లోని చోటా నాగపూర్ ప్రాంతంలో గల అడవులలోని గ్రామాలలో సంచరిస్తూ ఉండేవాడు. అతనికి అద్భుతమైన శక్తులు కలవని, తద్వారా అతను వ్యాధులను నయం చేయగలడని, ధాన్యాన్ని రెట్టింపు చేయగలడని అక్కడి ప్రజలు నమ్మేవారు. ప్రజలను కష్టాల నుండి రక్షించటానికి, దీకు బానిసత్వం నుండి వారికి స్వేచ్ఛను ప్రసాదించడం కోసం తనను భగవంతుడు నియమించాడని బిర్సా తనను తాను ప్రకటించుకున్నాడు. అనతి కాలంలోనే అతనిని భగవంతుడిగా నమ్మి అతనిని తమ సమస్యలు తీర్చడానికి వచ్చిన వ్యక్తిగా భావించి వేలాది మంది ప్రజలు అతనికి అనుచరులుగా మారారు. Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santals and Orans. All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat, and their religion appeared to be in danger. బిర్సా చోటా నాగపూర్ ప్రాంతంలో నివసించే ముండా అనే తెగలో జన్మించారు. కానీ అతని అనుచరులు ఆ ప్రాంతంలో నివసించే సంతాలులు, ఓరన్స్ మొదలైన ఇతర తెగల వారు కూడా ఉన్నారు. వారందరూ బ్రిటిష్ పరిపాలన వలన తాము ఎదుర్కొంటున్న మార్పుల పట్ల, అనుభవిస్తున్న సమస్యల పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. వారి దృష్టిలో వారికి అలవాటైన జీవన విధానం కనుమరుగవుతున్నట్లుగా, వారి జీవనోపాధి ముప్పు ఏర్పడుతున్నట్లుగా, వారి మతం ప్రమాదంలో పడుతున్నట్లు భావించసాగారు. What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Dikus, and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. బిర్సా ఏ సమస్యలను పరిష్కరించాలని భావించాడు? దీకులుగా పిలువబడిన అన్యులు ఎవరు? వారు ఆ ప్రాంత ప్రజలను ఎలా బానిసలుగా మార్చారు? బ్రిటిష్ పరిపాలనలో గిరిజనులకు ఏమి జరుగుతోంది? వారి జీవితాలు ఎలా మారాయి? ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీరు ఈ అధ్యాయంలో చదువుతారు. You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. మీరు గత సంవత్సరం గిరిజన సమాజాల గురించి చదివారు. చాలా తెగల ఆచారాలు, కర్మకాండలు బ్రాహ్మణులు నిర్దేశించిన వాటితో కంటే భిన్నంగా ఉండేవి.
కుల వ్యవస్థ సమాజాలలో ఉండే స్పష్టమైన సామాజిక విభజనలు ఈ సమాజాలలో లేవు. ఒకే తెగకు చెందిన ప్రజలందరూ తమంతా ఉమ్మడి బంధుత్వాన్ని పంచుకున్నట్టు భావించేవారు. అలాగని ఈ తెగలలో సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలు లేవని దీని అర్థం కాదు. Women of the Dongri We can see picture 1. Women of the Dongri Kanda tribe in Orissa wade through the river on the way to the market. విఫని అనగా మార్కెట్కు వెళ్ళడానికి నదిని దాటుతున్న ఒడిస్సాలోని డోంగ్రియా కాందా తెగలకు చెందిన స్త్రీలను మనము మొదటి పిక్చర్లో చూడవచ్చు. How did tribal groups live? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. గిరిజనులు ఎలా జీవించారు? 19వ శతాబ్దం నాటికి భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలోని గిరిజనులు వివిధ రకాల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చేపట్టినారు. Some were jhum cultivators, జూమ్ సాగుదారులుగా కొందరు. Some of them practiced jhum cultivation, that is shifting cultivation. This was done on small patches of land, mostly in forest. The cultivators cut the treetops to allow sunlight to reach the ground and burnt the vegetation on the land to clear it for cultivation. They spread the ash from the firing, which contained potash, to fertilize the soil. They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of ploughing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. వారిలో కొందరు జూమ్ సాగును అంటే విస్థాపన వ్యవసాయ పద్ధతిని అవలంబించారు. ఇది చాలా వరకు అడవులలోని చిన్న చిన్న కమతాలలో జరిగేది. సూర్యరశ్మి భూమిని చేరటానికి వీలుగా చెట్లు పైభాగాలను కొట్టేసి వృక్షాలను కాల్చి భూమిని వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా మారుస్తారు. వృక్షాలను కాల్చడం ద్వారా వచ్చిన బూడిదను నేలంతా చల్లేవారు. బూడిదలోని పొటాష్ నేలను సారవంతం చేయడంతో తోడ్పడుతుంది. వారు చెట్లను నరకడానికి గొడ్డలి, నేలను తవ్వడానికి పారను ఉపయోగించి నేలను సాగుకు అనుకూలంగా మార్చేవారు. భూమిలో విత్తనాలు వెదజల్లేవారు. అంటే భూమిని దున్నటం. విత్తనాలు విత్తడానికి బదులుగా విత్తనాలను చెల్లాచెదురుగా నేల మీద వేసేవారు. ఒకసారి పంట సిద్ధమైన తర్వాత వారిని కోత కోసిన తర్వాత వారు వేర్వేరు వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు వెళ్ళేవారు. ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఒకసారి సాగు చేసిన తర్వాత దానిని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు బీడు భూమిగా వదిలేసేవారు. Shifting cultivators were found in the hilly and forest tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forest and one being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. విస్థాపన సాగుదారులు ఈశాన్య మధ్య భారతదేశంలో కొండ అటవీ ప్రాంతాలలో నివసించేవారు. ఈ గిరిజన ప్రజల జీవనం అడవులలో స్వేచ్ఛగా సంచరించటం మీద, పంటలు పండించటానికి నేలను అడవులను ఉపయోగించటం మీద ఆధారపడి ఉండేది.
వారు విస్థాపన వ్యవసాయాన్ని అవలంబించడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం అది. Some were hunters and gatherers. In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Kondus were such a community living in a forest of Orissa. They regularly went out on cultivate hunts and then divided the meat amongst themselves. They ate fruits and roots collecting from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local markets. The local weavers and leather workers turned to the Kondus when they needed supplies of kusum and palas flowers to color their clothes and leather. వేటగాళ్లుగా సేకరణదారులుగా కొందరు చాలా ప్రాంతాలలో గిరిజనులు జంతువులను వేటాడటం, అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరించడం ద్వారా జీవించేవారు. అడవులను వారు మనుగడకు అత్యవసరమైనవిగా వారు భావించేవారు. ఒరిస్సా అడవులలో నివసించే కోండూలు అలాంటి గిరిజనులే. వారు సాధారణంగా సామూహిక వేటకు వెళ్ళేవాళ్ళు. దొరికిన మాంసాన్ని అందరూ పంచుకునేవారు. వారు అడవుల నుంచి సేకరించిన పండ్లు, వేర్లను తినేవారు. సాల్, మహువా వృక్షాల విత్తనాల నుండి తీసిన నూనెతో ఆహారం వండుకునేవారు. వారు చాలా రకాల అటవీ మొక్కలను, మూలికలను ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం వాడేవారు. అటవీ ఉత్పత్తులను స్థానిక విపణి మార్కెట్లో విక్రయించేవారు. స్థానిక చేనేత, చర్మ కార్మికులు తమ బట్టలు, తోలుకు అవసరమైన రంగులలో వాడే కుసుమ, పలాస పూల కోసం అవసరమైనప్పుడు కోండూలను ఆశ్రయించేవారు. ఇక్కడ చిత్రం 2లో విస్తరాకుల తయారీకి వాడే పండానస్ చెట్ల ఆకులను అడవుల నుండి తెస్తున్న ఒడిస్సాలోని డోంగ్రియా ఖంద మహిళలను మనం చూడవచ్చు. From where did these forest people get their supplies for rice and other grains? Did these forest people get their supplies of rice and other grains? At times they exchanged goods, getting what they need in return for their valuable forest produce. At other times they brought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. When supplies of forest produce shocks, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. But many of them, like the beggars of central India, were reluctant to do work for others. The beggars saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of beggar to become a laborer. ఈ అటవీ ప్రజలు తమకు అవసరమైన బియ్యం, ఇతర ధాన్యాలను ఎక్కడి నుండి పొందేవారు? కొన్నిసార్లు తమ విలువైన అటవీ ఉత్పత్తులను ఇచ్చి అవసరమైన వస్తువులను వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో పొందేవారు. కొన్నిసార్లు తమ వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి సంపాదనతో వస్తువులను కొనుక్కునేవారు. వారిలో కొందరు గ్రామాలలో బరువులు మోయటం లేదా రోడ్ల నిర్మాణం లాంటి కష్టతరమైన పనులు చేయగా, మరికొందరు రైతాంగం వద్ద వ్యవసాయ క్షేత్రాలలో పనిచేసేవారు. అటవీ ఉత్పత్తుల సరఫరా తగ్గినప్పుడు గిరిజనులు కూలీ పనుల కోసం ఎక్కువగా తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ వారిలో కొంతమంది మధ్య భారతంలో కనిపించే బైగాలు లాంటి వారు
ఇతరుల వద్ద పనిచేయటానికి ఇష్టపడేవారు కాదు. బైగాలు అటవీ ఉత్పత్తుల మీద మాత్రమే ఆధారపడి జీవించే అటవీ ప్రజలుగా తమను తాము భావించేవారు. శ్రామికులుగా మారటం అనేది తమ స్థాయికి తగ్గిస్తుందని భావించేవారు. ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆఫెన్ నీడెడ్ టు బై అండ్ సెల్ Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loans with which the tribals met their cash needs, adding to what they earned. But the interest charges on the loans was usually very high. So for the tribals, market and commerce often meet debt and poverty. They therefore come to see the moneylender and trade as evil outsiders and the cause of their misery. స్థానికంగా ఉత్పత్తి కాని వస్తువులను పొందటానికి గిరిజన సమూహాలకు తరచుగా అమ్మడం, కొనడం అనేది అవసరమయ్యేది. వారు వ్యాపారస్తుల మీద, వడ్డీ వ్యాపారుల మీద ఆధారపడడానికి ఇది దారితీసింది. వ్యాపారస్తులు అమ్మటం కోసం వస్తువులను తెచ్చేవారు, వస్తువులను అధిక ధరలకు అమ్మేవారు. వడ్డీ వ్యాపారులు గిరిజనులకు రుణాలు ఇచ్చేవారు. వీటి ద్వారా గిరిజనులు తమ దగ్గర ఉన్న సంపాదనతో పాటు అదనపు ధనాన్ని సమకూర్చుకొని తమ ద్రవ్య అవసరాలు తీర్చుకునేవారు. కానీ సాధారణంగా రుణాల మీద విధించే వడ్డీ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. దీనితో విపణి మార్కెట్లో వాణిజ్యం అనేవి తరచుగా గిరిజనులకు అప్పు, పేదరికాన్ని తెచ్చిపెట్టేవి. దీనివలన గిరిజనులు వడ్డీ వ్యాపారిని, వర్తకుడిని స్థానికేతరులుగాను, వారిని తమ కష్టాలకు కారణంగాను భావించేవారు. ఈ చిత్రంలో భారతదేశంలోని కొన్ని గిరిజన సమూహాల నివాస ప్రదేశాలను మనం చూడవచ్చు. ఈ భాగానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలు: బిర్సా 1895 సంవత్సరంలో జన్మించాడు. ఇతను ఛోటా నాగ్పూర్ ప్రాంతంలో జన్మించాడు. ఇది జార్ఖండ్లో ఉంది. ఇతడు ముండా అనే తెగకు చెందినవాడు. జామ్ అనగా బిర్సా జార్ఖండ్లోని ఛోటా నాగ్పూర్ ప్రాంతంలోని అడవులలో సంచరిస్తూ ఉండేవాడు. ఇతడు ముండా అనే తెగకు చెందినవాడు. జామ్ సాగుదారులు సూర్యరశ్మి భూమిని చేరటానికి చెట్టు పైభాగాన్ని కొట్టివేసేవాళ్ళు. వృక్షాలను కాల్చి బూడిదను నేలలో చల్లేవారు. వీరు విత్తనాలను విత్తడానికి బదులుగా చెల్లాచెదురుగా నేల మీద వేసేవారు. వీరు వ్యవసాయం అనంతరం ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి వేరొక వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్ళేవారు. ఆ క్షేత్రాన్ని బీడుభూమిగా వదిలివేసేవారు. కొంతకాలం సాగు చేయకుండా వదిలిన భూమిని బీడుభూమి అంటారు. అందువలన భూమి కోల్పోయిన సారాన్ని తిరిగి పొందుతుంది. సాల్ అనగా ఒక చెట్టు. మహువా అనగా తినడానికి లేదా మద్యం తయారీలో ఉపయోగించే ఒక పువ్వు. సాల్, మహువా వృక్షాల విత్తనాల నుండి తీసిన నూనెతో ఆహారాన్ని వండుకునేవారు. కోండోలు ఒరిస్సాలోని అడవులలో నివసించేవారు.
పలాస కుసుమ పువ్వులు. ఇవి రంగులను పలాస అనే పువ్వులు రంగులకు వాడేవారు. బట్టలపైన తోలుకు అవసరమైన రంగులలో ఉపయోగించేవారు. గిరిజనులు అటవీ ఉత్పత్తులు లేని సమయంలో చాలా కష్టతరమైన పనులు చేసేవాళ్ళు. కానీ బైగాలు మాత్రం పనిచేయుటకు ఇష్టపడేవారు కాదు. వారు శ్రామికునిగా మారటం అనేది తమ స్థాయిని తగ్గిస్తుందని భావించేవారు. పశువుల కాపరులు. పంజాబ్ కొండల్లో ఉండే వాన్ గుజ్జర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని లంబాడీలు ఆవులను మేపేవారు. కులు ప్రాంతానికి చెందిన గద్దీలు గొర్రెల కాపరులు. కాశ్మీర్కు చెందిన బక్కర్వాలాలు మేకల కాపరులు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.